My name is I. Kusuma Kumari. I am working at Kondepi Government Junior College, Prakasam district. Today we will discuss the chapter Unit 4 Construction Technology second year Paper 3 Highways and Construction Management. The chapter name is Introduction of Construction Management. కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇండియాని ఎలా కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది దాని గురించి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. ఇండియా హ్యాస్ గ్రేట్ హెరిటేజ్ కన్స్ట్రక్షన్. India has great heritage construction. For example, date back 3000 BC. The earliest structures at Mohenjo-daro. Skill constructions evident at Madura Meenakshi Cave Temple at Ellora, Taj Mahal, etc. Construction in India. India has great heritage construction. For example, 3000 BC date back lo the earliest structures at Mohenjo-daro. Skill constructions evident at Madura Meenakshi Temple, Cave Temple at Ellora, Taj Mahal, etc. During period of British, they developed some irrigation schemes and development in urban areas. మన 3000 BC కాలం డేట్ బ్యాక్ ఎర్లియస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఎట్ మొహంజోదారో. స్కిల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎవిడెంట్ వచ్చేసి ఎట్ మధుర మీనాక్షి టెంపుల్, అలాగే కేవ్ టెంపుల్ ఎట్ ఎల్లోరా, తాజ్మహల్, ఎక్సెట్రా. డ్యూరింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ దే డెవలప్డ్ సమ్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. After independence, our India government
established, more plans for developing dams, bridges, railways, power plants, etc. The government spent crores of rupees for fast developing structures. Construction in India. India has great heritage construction. For example, 3000 BC date back the earliest structures at Mohenjo-daro. Skill constructions evident at Madurai Meenakshi temple, cave temple at Ellora, Taj Mahal, etc. During period of British, they developed some irrigation schemes and development in urban areas. After independence, our India government established more plans for developing dams, bridges, railways, power plants, etc. The government spent crores of rupees for fast developing structures. The government agencies are as following. The central and state government public departments, military, engineering services, municipalities. Public works or railways, bridges, roads, etc. Private agencies. Fourth one, individuals. The government agencies are as following. Number 1, the central and state government public departments, military engineering services and municipalities. Number 2, public works are railways, bridges and roads, etc. Number 3, private agencies. Number 4, individuals. Classification of construction work. Number 1, light construction. Light construction.
light construction work is the work with light structural members. Heavy machinery is not required to these works. Example, residential buildings, schools, village roads. Classification of construction work. Light construction. Light construction work is the work with light structural members. Heavy machinery is not required to these works. For example, residential buildings, schools, village roads. వర్క్ లైట్ కాబట్టి స్ట్రక్చరల్ కూడా లైట్గానే మనకి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే హెవీ మెషినరీ అవసరం లేదు, దీనికి లైట్ మెషినరీనే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ అంటే మన నివాసం ఉండే గృహాలు, అలాగే స్కూల్స్, అలాగే విలేజ్ రోడ్స్, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రోడ్స్. అంటే పెద్ద ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద క్రేన్స్ అలాంటివి ఏమి అవసరం లేదు. జస్ట్ స్మాల్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని లైట్ కన్స్ట్రక్షన్ అని అంటాం. Second one, heavy construction. Heavy construction. Heavy construction works are works with heavy machinery on massive foundation. Large amount of finance and labor and materials. For example, heavy trucks and cranes are used
for these heavy constructions. Example, dams, railways, bridges. Heavy construction అంటే భారీ కట్టడాన్ని హెవీ కన్స్ట్రక్షన్ అంటాము. హెవీ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ ఆర్ వర్క్స్ విత్ హెవీ మెషినరీ అంటే పెద్ద పెద్ద యంత్రాలు, క్రేన్స్, ట్రక్స్, బుల్డోజర్స్, లైక్ దట్ హెవీ మెషినరీ కావాలి దానికి. ఆన్ మాసివ్ ఫౌండేషన్ ఎక్కువ లాట్లో వేయాలి కాబట్టి దానికి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కావాలి, అలాగే లేబర్ ఎక్కువ కావాలి, మనీ ఎక్కువ కావాలి, అలాగే మెటీరియల్స్ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం లార్జ్ అమౌంట్లో కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి వాడేటటువంటి మిషనరీస్ ఏంటి? హెవీ ట్రక్స్ అండ్ క్రేన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ దీస్ హెవీ కన్స్ట్రక్షన్స్. అలాగే కట్టే కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి? ఇవి హెవీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ డ్యామ్స్, రైల్వేస్, బ్రిడ్జెస్, లైక్ దట్. ఇలాంటి భారీ కన్స్ట్రక్షన్ జరగాలి అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఫైనాన్స్ కావాలి, ఎక్కువ మొత్తంలో లేబర్ కావాలి, ఎక్కువ మొత్తంలో మెటీరియల్స్ కావాలి దానికి. అలాగే పెద్ద పెద్ద చిన్న చిన్న ట్రాక్టర్స్ ఇవి సరిపోవు, లాట్ అమౌంట్లో మెటీరియల్ కావాలి కాబట్టి మనకి ఎక్కువ హెవీ ట్రక్స్, క్రేన్స్ అలాంటివి ఎక్విప్మెంట్ కూడా హెవీలో మనము యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ ఏమంటున్నాము అంటే హెవీ కన్స్ట్రక్షన్ అని అంటాం. థర్డ్ వన్, ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్ is the work related to industrial purpose. ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటటువంటిది ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్కి సంబంధించినటువంటి ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ద వర్క్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్. ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ and steel plants and atomic reactors.
steel plants and atomic reactors. ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇండస్ట్రియల్కి సంబంధించినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్. ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ వర్క్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్. ఇండస్ట్రీస్ ఏంటి అంటే ఆయిల్ రిఫైనరీస్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్ అండ్ అటామిక్ రియాక్టర్స్. ఫర్ దీస్ కన్స్ట్రక్షన్ skill, equipment, required. దీనికి వాడేటటువంటి ఎక్విప్మెంట్ మోస్ట్ స్కిల్ అయి ఉండాలి. స్కిల్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో special equipment used. చూడండి, థర్డ్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ద వర్క్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్. ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్ అండ్ అటామిక్ రియాక్టర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీకి స్కిల్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, అలాగే స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి. ఆర్డినరీది వర్క్ చేస్తే అంత ఎఫిషియెంట్గా మనకి రిజల్ట్ రాదు. సో మనం కంపల్సరీ ఇలాంటి ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఎక్కువ స్కిల్ ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ వాడాలి, అలాగే స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది వాడాలి. దీస్ ఆర్ 3 constructions in the classification of construction work. Number 1, light construction. Light construction is the construction which will be the light structural members. For example, schools, అలాగే రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్, అలాగే విలేజ్ రోడ్స్. అంటే హెవీ మెటీరియల్స్ అవసరం లేదు లైట్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి, అంటే తేలికపాటి కన్స్ట్రక్షన్ అది. అలాగే హెవీ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది హెవీ మెషినరీ కావాలి, అలాగే లార్జ్ అమౌంట్లో మెటీరియల్స్ కావాలి, అలాగే హైలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఫైనాన్స్ కావాలి, అలాగే నంబర్ ఆఫ్ లేబర్స్ ఎక్కువ మంది కావాలి. అదేవిధంగా మెషినరీ కూడా క్రెయిన్స్, ట్రక్స్, బుల్డోజర్స్ లైక్ దట్, ఆ విధంగా హెవీగా ఉండేటటువంటి మెషినరీ వాడతాం హెవీ కన్స్ట్రక్షన్లో. అలాగే థర్డ్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? ఇండస్ట్రియల్ కన్స్ట్రక్షన్లో మోస్ట్ స్కిల్ అండ్ స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ మాత్రమే మనం ఉపయోగించాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా సేఫ్గా మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ది 3 types ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్. Stages in construction work. Stages in construction work. The stages are in construction work as following. Number 1, conception. Number 2, study and evaluation.
3 డిజైన్, 4 కాంట్రాక్ట్, 5 కన్స్ట్రక్షన్, 6 యూటిలైజేషన్, 7 మెయింటెనెన్స్. Each and every construction works are these 6 stages. Number 1, conception. అంటే వాట్ టు డూ, వెన్ అండ్ వేర్ టు డూ. అంటే ఏ కన్స్ట్రక్షన్ మీరు కట్టాలనేది ఒక తలంపు అనేది మనకు ఉండాలి. అంటే ఒక ఆలోచన, ఒక క్రియేషన్ ఉండాలి. దాన్ని కన్సెప్షన్ అంటాం. నెంబర్ 2, స్టడీ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. అంటే దాని గురించి పరిశీలించి దానికి అసలు ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో మనం నిర్ధారించుకోవడాన్ని స్టడీ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటున్నాం. నెంబర్ 3, డిజైన్. మీకు ఎలాంటి డిజైన్ కావాలి అంటే షేప్, అంటే ఎకనామికల్గా మీకు తక్కువలో కావాలా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి దానికి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే డిజైన్ ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే కాంట్రాక్ట్, మీరు ఎవరికి ఇస్తారు కాంట్రాక్ట్, ఏ ఏజెన్సీకి ఇస్తారు, ఎంత టైంలో ఇస్తారు, అది కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ యూటిలైజేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. మనం కట్టిన తర్వాత దాన్ని జాగ్రత్తగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ స్ట్రక్చర్నైనా కానీ క్లీన్గా ఉంచుకోవటం, దానికి రిపేర్స్ చేసుకోవటం యాన్యువల్గా, అట్లాగా కలర్ పెయింట్స్ వేయటం, మైనర్ రిపేర్స్ చేసుకోవడం, అలాంటిది అనమాట యూటిలైజేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే. దీస్ 6 స్టేజెస్ ఆర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. ఈ 6 స్టెప్స్ కూడా కంపల్సరీ ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్లో ఉంటాయి. కన్స్ట్రక్షన్ టీమ్. కన్స్ట్రక్షన్ టీమ్ ఫస్ట్ ఓనర్, సెకండ్ ఇంజనీర్, థర్డ్ వన్ బిల్డర్. ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్లో ఒక టీమ్ పనిచేయాలి. ఫస్ట్ ఓనర్, పెట్టుబడిదారుడు. సెకండ్ ఇంజనీర్, ప్లాన్ వేసి డిజైన్ లేఅవుట్ చేసే అతను. థర్డ్ బిల్డర్, అంటే బిల్డింగ్స్ని కట్టేటటువంటి వ్యక్తిని బిల్డర్ అంట. ఈ 3 members ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఎవ్రీ అండ్ ఈచ్ కన్స్ట్రక్షన్ టీమ్. టింబర్, గ్లాస్, ఎక్స్ట్రా. అలాగే మనీ, అలాగే మెషినరీ, లైక్ క్రేన్స్, ట్రక్స్, bull mixers, etc. రిసోర్సెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ ఏమిటి? నెంబర్ 1, మెన్. వాళ్ళు స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్ ఇద్దరూ కావాలి. నెంబర్ 2, మెటీరియల్స్, స్టీల్, బ్రిక్స్, సిమెంట్, అగ్రిగేట్, టింబర్, గ్లాస్ ఎక్సెట్రా. బిల్డింగ్ సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్. వీళ్ళు వచ్చేసి లేబర్ అనమాట. స్కిల్డ్ లేబర్ ఆర్
అన్స్కిల్డ్ లేబర్ కావాలి. స్కిల్డ్ లేబర్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్. ఇకపోతే మనీ, కంపల్సరీ మనీ కావాలి. ఇకపోతే మెషినరీ లైక్ క్రేన్స్, ట్రక్స్, మిక్సర్స్ ఎక్సెట్రా. మెన్ వచ్చేసి లేబర్ అంటే నైపుణ్యం కలిగినటువంటి లేబరు, లేకపోతే నైపుణ్యం లేని లేబర్, ఇద్దరు కూడా కలిస్తేనే అక్కడ మనం కట్టుబడి కట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే మెటీరియల్స్ బిల్డింగ్ సంబంధించి ప్రతిదీ మనం సమకూర్చుకోవాలి. స్టీలు, బ్రిక్స్, సిమెంటు, అగ్రిగేట్, టెంబరు, గ్లాసు ఎక్సెట్రా. ఇంకా రిమైనింగ్ మనీ కంపల్సరీ. అలాగే మెషినరీ లైక్ క్రేన్స్, ట్రక్స్, మిక్సర్స్ ఎక్సెట్రా. ఈ మొత్తం కూడా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కావాల్సినటువంటి రీసోర్సెస్. లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్ను ఉపయోగించుకొని లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ within given period get maximum benefit. ఈ మొత్తాన్ని కూడా మెన్ కానీ, మెటీరియల్స్ని కానీ, మనీ కానీ, మెషినరీ కానీ వీటన్నిటినీ కూడా లిమిటెడ్గా వినియోగించుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో కంప్లీట్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ని మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ పొందగలిగితే చాలా మనకి పర్ఫెక్ట్గా బిల్డర్ కట్టినట్లు. దిస్ ఈజ్ ది రిసోర్సెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. Functions of construction management. Number 1, planning. Planning. What to do, when, where, how to do is known as planning. Next, organizing. It depends on type of work, volume of work. Directing. It involves motivating, guiding, employers. Number 4, controlling. Controlling
the function of monetary progress. Coordinating. Harmonizing. The action of employees and group employers. Functions of construction management. Number 1, planning. What to do, when, where, how to do is known as planning. ఏం చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేదాన్నే ప్లానింగ్ తెలుసుకోవటాన్ని ప్లానింగ్ అంటాం. ఆర్గనైజింగ్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్, వాల్యూమ్ వర్క్ కెపాసిటీని బట్టి ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. డైరెక్టింగ్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మోటివేటింగ్, గైడింగ్ ఎంప్లాయర్స్కి మనం గైడెన్స్ ఇవ్వటాన్ని డైరెక్షన్ అంటాం. కంట్రోలింగ్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ మానిటరీ ప్రోగ్రెస్. కోఆర్డినేటింగ్. హార్మోనైజింగ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్స్ అండ్ గ్రూప్ ఎంప్లాయర్స్. వీళ్ళందరి మధ్య హార్మోనైజింగ్ చేయటాన్ని కోఆర్డినేటింగ్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ది functions of construction management.